cái được có pre bản tu được có pre cẩm pi đại sẽ lao nâng nếu bảo vốn từ tại tạm đán nơi trái sầm lên trái đại phong lần để ghép cái đó thống đầm nàng ơi ca sẽ pre cẩm pi lần lẹ mau bị than súa và ông truông oi pre bản tu đò dướng cứ đam bay ở dương đò kia này bàn sạn truông miên bản tu một dướng đam bay dương đò kia này bàn sạn đó cho nên nè đã chưa đò nhóm nu nâng miên tình lê tực rùa hô tranh bị buộc luôn một đối chia công pi dầm đại hài đấy dương cầm nọ sầm có to từ dương chưa mà đấy bàn tròn bạc thà nực nông chỉ vật cái nực nông chất nực nông cầm nứt nực nông bình nhiên đã bỏ nè để chưa nữa miên tình lê tực rùa miên tình lê tực rùa hô tranh pi chấm pu luôn một đôi chia công pi ban dầm đại hài cứ dầm đại từ lơ pre bản tu nó bỏ pre đại đầm nàng ở cái mua dạng thom nữa phụ kế nâng rùa đời xa pre bản tu đại chia cài nâng nực nông chỉ vật bỏ phụ kế đại miền rôn tực rùa hô tranh pi chấm pu luôn một nó các bạn ta phụ kế từ tu nỡ chỉ vật đò nỡ ở co trên đích chấm pu Israel khang sạch chiếm kia từ tu nơi chỉ vật ở co trên đích nơi không sẽ đây chấm như bỏ kế bàn tay bỏ ông trung ở cái đây sầm rạ mà đấy đây sầm rạ là không phun rồi hỏi bỏ ông trung prao cái rùa lòng vinh cái pu Israel khang một lần vinh nhiên sầm đào từ lơ pre vì hia trong cõi cứ cái miên tật ọ cái bồ được hốt pre bản tu group mặt tranh vì bỏ bỏ trống pre bản tu đang ái bàn khai thì chỉ run tức rùa nơi không chỉ vật bỏ ghế bị phán đây này từ kia mình phụ cái slap thế mà đấy bị phụ run tức rùa đang ái đầm nàng ở pre cẩm pi được coi đầm nàng ở pre bản tu group mặt tranh vì bỏ trống nó cứ bỏ ông tru một rùa nơi không chỉ vật bỏ cái tay mà đó vì vô np này np là cái chứa bỏ ông truông và tiên làm này cái ban tập lập chỉ còn pre truông một tăng ti lầm nơi nơi không chỉ vật bỏ cái tay mà đó nhé lấy cho mưa từ không pre cẩm pi chào để cả thá cẩm pi ti pram rồi bỏ lục một xế để pre thường ao sẽ lao nó bầu nước chụp bút sam sập bấy kho một phơi bằng bầy ai phụ xã kế nơi đời sọc sàn đòi cả ba tực hỏi cả ba tức rồi bỏ dạp cục được chứ phụ xã đầm nàng ở cả ba tức rồi bỏ dạp cục cứ chúng ta rồi xã càng giải chiêm đó nếu nơi tại ấy pre truông rưa tại ấy rưa tại xa mùi nắng nó không cầm nó xa chỉ tráo nó lơ phản đầy xa tầng on là lơ phản đầy nó bỏ ông truông rưa Israel càng sẽ chiếm phụ kế chỉ có ba tấc ông lê thả fountain được chứ có ba tấc đằng ấy ba bỏ ông truông bàn ao kia bàn bao lớn cứ bây giờ phụ kế tự đo cả lại từ ná nâng miên chỉ vật nơi cả lại từ nô trong đây ta bà xa ra tới khơi ca đại phụ kế thưa cứ chỉ cái này bật nữa nè đại bảo ông trung ở phụ kế thưa nơi gần đà phản đấy được còn nơi một phụ kế nữa bà phụ kế chứa phụ kế đừng miền chỉ vật và ta bà phụ kế mình chứa phụ kế đừng từ slap được có pol đôi chỉ slide là vinh được chỉ slide nữa để cho bảo ông trung ao Israel khang sạch chiêm này ấy cứ đầm nàng ở cả ba tực rồi bỏ chả cọc nút nơi tại ấy nông sọc đại miền sới miền tầm peng bài chù những đó ta được không có lẹ cái nạn ấy hai đấy ban chỉ miền sới miền tầm peng bài chù cứ tiện tông về bộ hai ông lẹ ta dual application của bên ta miền Israel khang sạch chiếm miền Israel khang bừng bình nhiên miền các ba tấc hàng Israel khang sạch chiếm miền các ba tấc Israel khang sầm rạp Israel khang một lần bình nhiên cái nhé để nhé bọn cho các bạn trên được cái lại tên đấy cứ sầm rạp Israel khang sạch chiếm cứ phụ kia miền sơ miền tập bèn bài chú đầm đang ở sơ đầm đang ở bè bản tu bỏ bét
ទឹកទំពាំងបញ្ជូរតំណាងឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់តំណាងឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់តំណាងឲ្យជីវិតមែនទេឯមេឃនោះក៏ទម្លាក់ទឹកសន្សើមមកដែរអញ្ចឹងក្នុងការដែល fountain ឬក៏ក្បាលទឹកហ្នឹងបានទៅដល់កន្លែងតាណាហូរទៅដល់កន្លែងតាណាគឺផ្ដល់នៅជីវិតរស់សន្សើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរស់មែនទេនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យទឹកសន្សើមធ្លាក់ពីឋានលើមកដើម្បីស្រោចស្រពនៅក្នុងសួនច្បារដែរនេះគឺដើម្បីឲ្យជីវិតរស់ទាំងមនុស្សទាំងអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតនៅក្នុងសួនច្បារដែរណាតែព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលនឹងឯងតំណាងឲ្យក្បាលទឹកគឺអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមដល់អ៊ីស្រាអែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះអង្គទ្រង់ក្រោយពីអេសេគៀលចំពោះ9ក្រោយពេលដែលនៅពេលដែលព្រះវិហារបានត្រឡប់ទៅដូចជាផ្ទះរបស់ដេវីតហ្នឹងគឺជា fountain ម្ដងទៀតគឺជាក្បាលទឹកម្ដងទៀតដែលហូរទៅពេញពាសពិភពលោកណាលើកនេះអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមគឺហូរទៅ1ភាគក្នុង3នៃទឹកបានត្រឡប់ទៅជា wormwood ត្រឡប់បានគេទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែចំពោះជាតិសាសន៍ដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញហ្នឹងគេមិនទទួលហ្នឹងគឺគេនឹងត្រូវពុលដូចជាលវិញដូចជាស្លាយគឺបែរថាគេត្រូវស្លាប់គេត្រូវវិនាសដោយព្រោះមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរបស់យ៉ាកុបទេដែលផ្ដល់ជីវិតនៅក្នុងហៅថារន្ធទឹករស់នៅក្នុងដួងចិត្តចេញនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេណាក្រៅពីព្រះបន្ទូលឬក៏ព្រះរបស់យ៉ាកុបអត់មានជីវិតទេអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើនាវាតំណាងឲ្យគោលលទ្ធិខុសឆ្គងឬក៏ព្រះខុសឆ្គងនោះណាក្រៅពីព្រះដ៏ពិតហ្នឹងពួកគេនឹងវិនាសប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលពឹងផ្អែកនៅលើភ្នំដែលឆេះមានវត្តមានជាភ្លើងគឺពួកគេនឹងមានរុនទឹករស់ហូរចេញពីក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេមកឲ្យបានជីវិតអកលចនិចដូចនេះបងប្អូនអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមតំណាងឲ្យក្បាលទឹកអ៊ីស្រាអែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏តំណាងឲ្យក្បាលទឹកដូចគ្នាគ្រាន់ថាអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមគឺទៅជនជាតិដែលនៅជុំវិញហ្នឹង surround nation ហ្នឹងគឺជនជាតិនៅជុំវិញហ្នឹង1ភាគក្នុង3បានត្រឡប់ទៅជាមានជីវិតប៉ុន្តែរុនទឹកទាំងអស់គឺត្រូវតែទទួលនៅផ្កាយមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើគេមិនទទួលគេនឹងត្រូវវិនាសនិយាយផ្កាយមួយធំហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រះគម្ពីរចាប់ផ្ដើមសរសេរឡើងយើងមើលខ2ចំពោះចៅរយកថាចំពោះ32ខ2គោលលទ្ធិរបស់ខ្ញុំនឹងធ្លាក់មកដូចជាភ្លៀងហើយពាក្យសម្ដីខ្ញុំនឹងចុះដូចជាទឹកសន្សើមគឺដូចជាភ្លៀងរលឹមមកលើស្មៅល្បះខ្ចីសំទោសមកលើស្មៅល្បះខ្ចីហើយដូចជាភ្លៀងមួយមេមកលើជាតិទាំងឡាយដែរភ្លៀងមួយមេដូចជាមិនមែនភ្លៀងមកហូរហែទេបើថាភ្លៀងមួយមេតំណាងឲ្យគ្រប់សម័យចំនួនព្រះទ្រង់តែងតែឲ្យសេចក្តីពិតមួយថ្មីផ្សេងទៀតឃើញទេតំណាងឲ្យភ្លៀងមួយមេឬក៏គោលលទ្ធិរបស់ទ្រង់ដែលចុះមកដូចជាភ្លៀងមួយមេហើយជីវិតរបស់ពួកអ្នកដែលទទួលគឺរស់ដោយសារសន្សើមមកនឹងភ្លៀងនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺថាសន្សើមក៏ជាទឹកភ្លៀងក៏ជាទឹកគ្រាន់តែសន្សើមគឺចំហាយរបស់ទឹកបងប្អូនចាប់តនេះសន្សើមគឺចំហាយរបស់ទឹកប្រៀបដូចជាយើងដាំទឹកពុះគឺចំហាយហ្នឹងក៏នឹងคล้ายទៅជាទឹកវិញមែនទេនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកដូចជាភ្លៀងមួយមេគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់គ្រប់សម័យចំនួនទ្រង់តែងតែឲ្យសេចក្តីពិតមួយថ្មីផ្សេងទៀតហើយបងប្អូនវិញ្ញាណបទទំនាយបាន
បញ្យល់ប្រាប់យើងឲ្យយល់ច្បាស់ថាបើបងប្អូនចង់គ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីពិតចាស់បងប្អូនត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីពិតថ្មីបើបងប្អូនចង់ឲ្យយល់នៅសេចក្តីពិតចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីពិតថ្មីពីព្រោះគ្រប់សម័យចំនួនព្រះអង្គទ្រង់តែងតែឲ្យសេចក្តីពិតចាស់នឹងឯងចូលមកក្នុងរួមមកក្នុងសេចក្តីពិតថ្មីអញ្ចឹងមកជាយើងសិក្សានៅសេចក្តីពិតថ្មីឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីពិតថ្មីគឺយើងយល់ច្បាស់នៅសេចក្តីពិតចាស់កាន់តែច្រើនកាន់តែច្បាស់ឡើងដែលយើងមិនដែលយល់ពីដើមទេណាបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំចង់ព្រះវិញ្ញាណចង់និយាយពីអ្វីទៅកាន់វិញ្ញាណបងប្អូនណាពីព្រោះពីដើមបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនុំជម្រះមនុស្សស្លាប់បងប្អូនមិនដែលយល់នៅការទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនមកទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះមនុស្សរស់សាររបស់ទេវតាពីទិសថ្ងៃរះព្រះបានរះឡើងបើកសម្ដែងឲ្យបងប្អូនយល់នៅគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងអ្វីដែលយើងមិនដែលយល់ពីដើមមែនទេនោះគឺជាសេចក្តីពិតដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងបើបងប្អូនចង់គ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីពិតចាស់បងប្អូនមិនត្រូវបដិសេធនៅសេចក្តីពិតថ្មីទេគឺជាថាគ្រប់គ្រងបានន័យថាបងប្អូនយល់នៅគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតចាស់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនបដិសេធនៅសេចក្តីពិតថ្មីបងប្អូនមិនយល់ការដែលបងប្អូនមិនយល់ពីដើមហ្នឹងរឹតតែមិនយល់ទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គដកពីអ្នកដែលមានអ្នកដែលអត់ដកពីអ្នកដែលអត់ឲ្យទៅអ្នកដែលមានឃើញទេអ្នកដែលមានតំណាងឲ្យសេចក្តីពិតថ្មីអ្នកដែលអត់តំណាងឲ្យសេចក្តីពិតចាស់បើយើងមិនទទួលសេចក្តីពិតថ្មីបងប្អូនមិនអាចគ្រប់គ្រងសេចក្តីពិតចាស់បានទេបើថាបងប្អូនមិនអាចយល់នៅសេចក្តីពិតចាស់អ្វីដែលយើងមិនដែលយល់ពីដើមហ្នឹងបងប្អូនរឹតតែមិនយល់ទៅទៀតលើសពីនោះទៅទៀតសេចក្តីពិតគឺជាតួអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏សេចក្តីពិតជាតួអង្គរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតណាបើយើងរុញច្រានទ្រង់ចេញឬក៏ពន្លត់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យពន្លត់ព្រះវិញ្ញាណដែលទ្រង់មកដើរចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុករហូតដល់ថ្ងៃប្រោសលូនោះណាកុំឲ្យពន្លត់ទ្រង់អីនេះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាទទួលនៅសេចក្តីពិតថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីពិតចាស់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងនៅអ្វីដែលយើងមិនដែលយល់ពីដើមឥឡូវយើងសិក្សាបន្តតែយើងដឹងថា fountain គឺតំណាងឲ្យពួកកូនចៅរបស់អ៊ីស្រាអែលណា fountain គឺទឹកក្បាលប្រភពទឹកឬក៏ក្បាលទឹកហ្នឹងក្បាលទឹកនៅប្រភពទឹកហ្នឹងដូចគ្នាទេបងប្អូនកុំឲ្យយល់ច្រឡំណាពីព្រោះអីតំណាងឲ្យភពដែលចេញមកទឹកដែលចេញមកគឺមានប្រភពចេញមកឃើញទេដូចជាព្រះគម្ពីរគឺជាប្រភពនៃពន្លឺធំណាការសរសេររបស់ហោរាគឺជាប្រភពឬក៏ជាពន្លឺតូចមើលទៅច្រើនមែនធំដូចជាមេគោមែនប៉ុន្តែមេគោហ្នឹងបញ្យល់នៅជាមពីរហ្នឹងទេបងចាំតោះនេះដូចជាមេគោធំមែនគឺដើម្បីដោយព្រោះធំពីព្រោះធំដោយព្រោះតែបកស្រាយឲ្យយល់នៅសេចក្តីពិតចាស់មែនទេគឺតំណាងឲ្យព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបានជាត្រូវការសរសេររាយរាប់មើលទៅហាក់ដូចជាច្រើនដូចជាធំប៉ុន្តែជាពន្លឺតូចទៀតណាអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដើរតាមពន្លឺធំប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងយល់នៅពន្លឺធំទៅបានគឺយើងត្រូវការសរសេររបស់ព្រះតាមរយៈហោរាដែលបើកសម្ដែងយើងយល់នៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់កម្ពស់ជម្រៅទៅទាំងបណ្ដោយរបស់សេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាពន្លឺធំតែយ៉ាងផ្កាយមួយធំចុះពីឋានសួគ៌ឬក៏ធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកតំណាងឲ្យព្រះគម្ពីរចាប់ផ្ដើមសរសេរដំបូងតាមរយៈភ្នំឬក៏ព្រះវិហាររបស់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះទ្រង់បានរើសពួកគេផ្គុំគេឡើងណាតែយើងបងប្អូនផ្កាយមួយធំធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហ្នឹងឆេះដូចជាចន្លន់ហ្នឹងគឺជាព្រះបន្ទូលឬក៏សេចក្តីពិតគ្រប់ម៉ាត់ចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរឌីបទាំងមូលសញ្ញាទាំងសញ្ញាចាស់ទាំងសញ្ញាថ្មីតំណាងឲ្យ
ណាពន្លឺធំដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យមកព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដូច្នេះអ្នកណាដែលដើរតាមពន្លឺធំនឹងពួកគេនឹងមានជីវិតចំពោះជនជាតិដែលនៅក្នុងសម័យរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺ1ភាគក្នុង3ដើរតាមពន្លឺធំពួកគេបានមានជីវិតចំណែកពួកជនជាតិដទៃតំណាងឲ្យទឹកនោះឬក៏ទន្លេនោះណាមួយរុនទឹកជាច្រើនដែលផ្កាយនឹងធ្លាក់ទៅលើបើគេទទួលគេជឿពួកគេនឹងមានជីវិតដូចគ្នាប៉ុន្តែបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះរបស់យ៉ាកុបចង់ឲ្យជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅលើពិភពលោកតំណាងឲ្យរុនទឹកនោះណាត្រូវតែមានផ្កាយដ៏ធំនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះគម្ពីរនេះណាអត់មានអ្នកណាបកកាយបានទេអញ្ចឹងបានជានៅពេលដែលត្រែទី3ផ្លុំឡើងនោះផ្កាយមួយយ៉ាងធំធ្លាក់ចុះមកពីឋានលើពីលើមេឃទាំងឆេះដូចជាចន្លោះក៏ធ្លាក់ទៅលើអស់ទាំងរុនទឹកលើអស់ទាំងរុនទឹក1ភាគក្នុង3ហើយសុំទោសមិនមែនរុនទឹកទេធ្លាក់ទៅលើអស់ទាំងទន្លេ1ភាគក្នុង3ធ្លាក់អស់ទៅទន្លេ1ភាគក្នុង3បងប្អូនទន្លេច្រើនជាងសមុទ្រឬក៏សមុទ្រទឹកសមុទ្រទន្លេចំនួនទន្លេច្រើនជាងសមុទ្រប៉ុន្តែទឹកទន្លេនឹងឯងតិចជាងទឹកសមុទ្រវិញមែនទេសមុទ្រតែមួយទេគឺថាមានទឹកច្រើនឃើញទេដូចនេះព្រះអង្គទ្រង់តំណាងឲ្យផ្កាយដ៏ធំព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តំណាងឲ្យផ្កាយដ៏ធំព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់តំណាងឲ្យផ្កាយមួយយ៉ាងធំនោះមានពន្លឺធ្លាក់ទៅលើទន្លេ1ភាគក្នុង3ទន្លេ1ភាគក្នុង3បានត្រឡប់ទៅជាពន្លឺឃើញទេទទួលពន្លឺធ្លាក់ទៅលើរុនទឹកទាំងអស់រុនទឹកទាំងអស់ទទួលនៅផ្កាយទាំងអស់ហ្នឹងទទួលនៅព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់បកចេញគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ភាសាទាំងអស់បណ្ដាគ្រប់ទាំងរុនទឹកទាំងអស់មែនទេដូច្នេះប្រយោជន៍គឺដើម្បីអត់ឲ្យមានអ្នកណាដោះសារនៅចំពោះព្រះថាពួកគេមិនដែលបានទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទេអត់ប្រកែកបានទេណាលើពីនឹងទៅទៀតនៅពេលដែលផ្កាយនឹងឯងធ្លាក់ទៅរុនទឹកទាំងអស់មិនមែនបានន័យថារុនទឹកទាំងអស់ហ្នឹងយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈផ្កាយដែលជាពន្លឺមួយធំឬក៏ឆេះដូចជាចន្លោះហ្នឹងទេត្រូវការអ្នកដែលជំនាញទៅបញ្យល់ឬក៏វឹកវើដល់ពួកគេថែមទៀតមែនទេអញ្ចឹងមកជាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនហោរាបានសម្ដែងនៅកំណត់លក្ខកំបាំងរបស់ទ្រង់ដល់ពួកគេហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនសិស្សរបស់ហោរាព្រោះនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែងតែមានសិស្សរបស់ហោរាហើយមុននឹងព្រះទ្រង់យកលោកអេលីយ៉ាទៅលោកអេលីយ៉ាតែងតែដើរទៅគ្រប់ចំណោមទីកន្លែងដែលមានសិស្សរបស់ហោរាហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងពួកគេណាផុតពីអេលីយ៉ាទៅអេលីសេធ្វើបន្តវឹកវើឬក៏ពង្រឹងដល់ហោរារបស់ព្រះយេហូវ៉ាហ្នឹងឲ្យគេមានការរឹងមាំនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនអ្នកដែលស្នឹកឬក៏យល់ច្បាស់នៅព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ឯងទៅពន្យល់ទៅដល់ពួកអ្នកដែលទទួលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅគ្រប់ជាតិសាសន៍